کہ ڈیلی آپ کے لیے جو ہے وہ اپڈیٹس بھی ہوں، نیشنل انٹرنیشنل نیوز بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج تو آپ کو پتا ہے کہ 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، جشن آزادی پاکستان میں آپ ہم سب بینگ اے نیشن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ۔ پہلے تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید تقریبات نہیں ہوں گی، معاملات اور حالات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے تقریبات کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنا جشن آزادی پاکستان 2020 بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی ایک مثال قائم ہوگی ان کووڈ کے حالات کے ساتھ ساتھ، کہ جہاں ہمارے ساتھ یہ کرونا وائرس بھی جو ہے وہ منسلک ہے اور ہمارے ہی درمیان موجود ہے، اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے فالو کرتے ہوئے آگے بھی بڑھنا ہے، کام بھی کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی جشن آزادی پاکستان بھی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آج کا پروگرام اہمیت کا حامل کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں کچھ خاص چیزیں ہیں، اور خاص چیزیں اس کائنڈ آف سینس میں ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو شامل کریں گے، اپنے پاکستان کے ان نامور اداکاروں کو اور ناموں کو شامل کریں گے، ان کے پیغامات شامل کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسا پایا، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جتنی قربانیاں دی ہیں، کیا آج ہم اس میں سے 5% بھی وہ حق ادا کر پا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس آزادی کا شکرانہ یا اس شکرانے کے نوافل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ادا کر رہے ہیں جو ادا کرنے چاہیے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں میں اتنے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا رہے ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں؟ آج ہمیں یہ سب تمام فیصلے کرنے ہیں، تمام چیزوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر آج میرے پروگرام میں آن کال جو ہے وہ شامل ہوں گے، اپنے اپنے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ان پروسیس حکومت جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں جن کو مختلف شعبوں میں جو ہے وہ ان کے عہدے سپرد کیے گئے ہیں، وہ اپنے عہدوں میں کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کروا رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، ان سے بھی آن کال بات ہوگی۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ جشن آزادی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں، ہمارے معزز بڑے نام بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں، تو اس لیے پروگرام جو ہے وہ آگے پورا تک دیکھنا، آپ نے جو ہے وہ نہیں بولنا۔ اسی کے ساتھ جناب آج کی اپڈیٹس کی طرف چلتے ہیں۔ نیوز بہت ضروری ہے، کیا ہو رہا ہے، معاملات اور حالات کیا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس 2-3 دن سے خبر جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے آتی ہے، اور کراچی کے حوالے سے آج کی بھی خبر یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی اب گوٹھ بن چکا ہے۔ سندھ حکومت لوگوں کی حالت پر انجوائے کر رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کراچی جو اب گوٹھ بن چکا ہے، شہر میں گٹر کا پانی بھرا پڑا ہے، مچھر مکھیوں کی بھرمار ہے، سندھ حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے، اور نالوں کے اطراف سے تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ صادر ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو کراچی کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کوڑے کا کچرے کا جو ایک جگہ بنا دی گئی ہے، اتنی گندگی، مچھر مکھیاں، اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ نالے اور گندی نالیوں کے جو ہے وہ معاملات، اور طاعون کی بیماریاں اور دوسرے جو ہے وہ جلدی بیماریاں جو وہاں پر جو ہے وہ پھیل رہی ہیں کراچی میں، اس صورتحال پر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ حالت اظہار پر جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس وقت سندھ حکومت کو بہت ایکٹیولی جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے جہاں بات آتی ہے، پاکستان کے اداروں کی بات آتی ہے، پاکستان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ ہمارا ایک ایسا جگہ ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی جو ہے وہ امید ہوتی ہے، اور ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے میں جو ہے وہ معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی کراچی کے معاملے کو بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس لیتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ بیان ایشو کر دیا ہے کہ جی سندھ حکومت جو ہے نا وہ ہوش کے ناخون لے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کہ وہاں پر جو ہے وہ کراچی والوں کی حالت زار جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہے، اور سندھ حکومت کو جو ہے وہ خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پر جناب یہ آج کی اہم خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی سے بھی یہ خبر ہمارے پاس آپ کے لیے ہے، اور اہم بات یہ ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کہ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے۔ جی، ہاؤس میں فتح صرف پاکستان کی ہونی چاہیے، محسن شاہ نواز کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے، اور شراکت داری اور محدود ذمہ داری سمیت
5 बिल्स मंजूर कर लेने के लिए जो है वो तजवीज पेश की थी वो कर लिए गए हैं। कंपनीज तरमीमी बिल और नशा आवर अशिया की रोकथाम का बिल भी शामिल है इसमें, वो भी जो है वो उसको मंजूर कर लिया गया है। और लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि हम अपनी तरमीम वापस लेते हैं। हाउस में फतह हुकूमती बेंच या अपोजिशन की नहीं, पाकिस्तान की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान की जहां बात आती है वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर चलने की जो है वो इस वक्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम करने के लिए, तरमीम करने के लिए, बिल पास करवाने के लिए अपोजिशन को भी और पाकिस्तान को भी जो है वो एक पेज पर, और हुकूमत को भी जो है वो एक पेज पे, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी एक पेज पर जो है वो आने की इस वक्त जो है वो जरूरत है। अब ये 2020 का जो ये बिल है दहशतगर्दी का, इंसदाद दहशतगर्दी का, वो मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की, और ये बिल जो है वो मंजूर हो चुका है। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है वो जैसे ही मरियम नवाज साहिबा की जो है वो नैब में पेशी हुई तो पथराव, जलाओ, गिराओ के वाकयात जो है वो देखने को मिले। टेलीविजन स्क्रीन एक मैदान जंग का मंजर जो है वो पेश कर रही थी, उस पर केसेस बने। कल मैंने आपको बताया था कि उस पर जो है वो केसेस बनाए गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है दरखास्त दी गई, FIR कटवाई गई कटवाने के लिए, और खुद नैब की तरफ से भी जो है वो दरखास्त दी गई। अब ये जो दरखास्तें दी गई इसमें 58 लीगी कारकुन जुडिशनल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। थाना चूंग में 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है, और नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई और पथराव का जो एक वाकया पेश आया उसमें 58 लीगी रहनुमाओं को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशनल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है उनको, और थाना चूंग में 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर शख्सियात के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये नैब की तरफ से जो एक पेश की गई थे मामलात और हालात, और जो FIR दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि मरियम नवाज खुद भी इसमें जो है वो मुलव्विस हैं, और लीगी सीनियर रहनुमाओं के नाम भी जो है वो इसमें शामिल जो है वो किए गए थे। और खास तौर पे ये कहा गया था कि अगर प्रॉब्ली जो है वो इन लोगों को जो है वो फौरी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया जाता, या फौरी तौर पर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाती, तो आगे आने वाले वक्त में जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, और नून लीग को इससे जो है वो एक जो है वो मैदान साफ मिल जाएगा। तो ये लीगी रहनुमाओं के साथ जो है वो क्या सलूक किया गया, और कौन से लोग जो 58 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए, जिनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है, और साथ ही जो है वो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जिनके नाम भी जो है वो इसमें शामिल है, तो वो भी मामलात और हालात जो है वो इस तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि ये चीजें जो हैं वो हमारे साथ जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा जनाब आपको जो है वो अगली खबर जो है वो देते चलें कि पंजाब में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बड़ी गहमा गहमी जो है वो हो रही थी। मामलात और हालात जो है वो कुछ इस तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे कि जी स्कूल्स को खोला जाए, और SOPs के हवाले से जो है वो जो प्राइवेट एसोसिएशन थे उनके सदर काशिफ मिर्जा साहब ने जब हमें ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा जी हमने हुकूमत को SOPs दिए हैं, उस SOPs के तहत जो है वो ये स्कूल जो है वो खोलें और इसका जो है वो इनकाद किया जाए। कहा जा रहा था कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो 15 अगस्त से जो है वो स्कूल खोल लेंगे। तो अब जी पंजाब में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। बच्चों को बार बार हाथ धोने की तलकीन और असातिज़ा के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया है, और हमने उनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उनका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा, और अब उनका ये मसला हल हो गया है। प्राइवेट स्कूल जो है वो खोलने की इजाजत जो है वो मिल चुकी है, और बच्चों को बार बार हाथ धोने की तलकीन और असातिज़ा के लिए मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। इसके अलावा जनाब जो SOPs जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि नाक और मुंह को छूने से जो है वो बच्चे परहेज करें, और तलकीन की जाए उनको कि 6 फुट का फासला कायम रखने के निशानात लगाए जाएंगे, और छुट्टी का वक्त है उससे 1 से ज़ायद खारजी रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एक ही गेट से जो है वो सारे बच्चे जो हैं वो नहीं जो है वो बाहर उनको जो है भेजा जाएगा, बल्कि मुख्तलिफ जो जगहें हैं, मुख्तलिफ जो गेट होंगे वहां से जो है वो बच्चों को 1 बाय 1 जो है वो बाहर निकाला जाएगा। यानी SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा, बच्चों का रश नहीं लगाया जाएगा, 6 फुट का फासला रखा जाएगा। अब देखना ये है कि किस हद तक जो है SOPs को फॉलो करते हैं और किस हद तक बच्चे जो हैं वो इन तमाम चीजों को सेफली जो है वो देखते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको मेट्रो बस सर्विस के हवाले से जो है वो अपडेट करते चलें कि मेट्रो बस सर्विस के हवाले से हमारे पास जो अपडेट है कि लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। जी हाँ, एक अहम खबर हमारे पास जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की कि मेट्रो बस में 38 मुसाफिर सफर कर सकेंगे, यानी कि 38
जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें सफर कर सकेंगे और खड़े होने पर पाबंदी है, तमाम लोग बैठकर सफर करेंगे। ये मेट्रो बस सर्विस है जिसका आगाज हो चुका है। लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो चुके हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस 5 माह बाद बहाल हो चुकी है और मेट्रो बस सर्विस में 38 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। खड़े होकर सफर पर पाबंदी आयद होगी। तो ये जो सफर पे पाबंदी आयद थी और इतने जो है वो टाइम से जो है वो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जो है वो बहाल नहीं थी, अब इसको बहाल कर दिया गया है। ये एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबर जो है वो हमारे पास आई और हमने सोचा कि आपके साथ को शेयर करें। कल से इसकी बहाली के जो है वो मामला जो है वो चल रहे थे, तो प्रॉपर तरीके से 14 अगस्त को जो है वो आप इधर उधर जो है सफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 38 मुसाफिर जो है वो इसमें बस में जो है वो सफर कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, और खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। पहले तो मेट्रो बस में आपने देखा होगा कि बड़े लोग जो है वो खड़े होकर भी सफर कर रहे थे, तो अब इस तरह की कोई इजाजत जो है वो नहीं मिलेगी। इसके साथ जनाब एक अहम खबर हमारे पास और भी है। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात की हमेशा की तरह हिमायत करे, तालिबान की तरफ से जो है वो ये बात सामने आई है और मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में भी ये दौर हो सकता है। तर्जुमान अफगान तालिबान वो कहते हैं कि जी जल्द बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होने के इरादे जो है वो रखते हैं और पाकिस्तान से पहले की तरह इन मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार भी करते हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान कहते हैं कि मुज़ाकरात के आइंदा दौर पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में हो सकता है, यानी कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक मुल्क नहीं बताया कि ये मुज़ाकरात जो है वो किस मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान के मुज़ाकरात हैं उनका बहुत जल्द इम्कान जो है वो पाया जा रहा है और ये बात सामने आई है तर्जुमान अफगान तालिबान की तरफ से कि बहुत जल्द जो है वो मुल्क का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन से मुल्क के साथ जो है वो बैठकर जो मुज़ाकरात कहाँ पर होंगे। वैसे जो है ज्यादातर जो है वो खबरें हमारे पास हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हैं कि हो सकता है कि अफगान मुज़ाकरात जो ये हों इंटरनेशनल लेवल पे ये पाकिस्तान से हों, लेकिन अभी हम कुछ खास खबर जो है वो इसके हवाले से आपको नहीं दे सकते। हतमी तौर पर जो है फैसला जब सामने आएगा तो हम आपको जो है जरूर इसके हवाले से जो है वो अपडेट करेंगे। अभी जो हमारे पास तर्जुमान अफगान तालिबान की तरफ से बयान सामने आया है वो यही है कि अभी हम आइंदा आने वाले दौर में जो है वो पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में जो है वो ये हो सकता है। अभी स्पेसिफिक मुल्क का ऐलान जो है वो नहीं किया गया। तो देखना ये है कि ये पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात की जिस तरह हमेशा से हिमायत करता आ रहा है, इसमें मुज़ाकरात का जो नया दौर पाकिस्तान से शुरू होगा या किसी और मुल्क से शुरू होगा, इसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आई अफगान तालिबान की तरफ से। इसी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो डेमोक्रेटिक के इंटरनेशनल लेवल के हवाले से ये न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कामला हैरिस को नायब सदारत का उम्मीदवार चुन लिया है। तो ये जो कामला हैरिस है इनको नायब जो सदारत है वो मिल चुकी है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है और जो बाइडन ने कामला को जो है अपना नायब सदर चुन लिया है और ये जो खतर फाइटर और उम्दा पब्लिक जिसको सर्वेंट करार दे दिया है, उन्होंने कहा है कि ये फाइटर है और एक उम्दा जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और इसके साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कामला के इंतखाब पर नाराज हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये इंतखाब जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं फैसला हौलनाक है, परफॉर्मेंस कभी भी मुतासिर कुन नहीं रही। जो बाइडन के फैसले पर हैरत हुई कि ये जो बाइडन ने जो है वो क्या किया। तो जनाब जो बाइडन का जो फैसला था वो तो सामने आ गया। कामला को इंतखाबात पर जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाइडन का ये फैसला मुझे मुतासिर कुन नहीं लगता, बल्कि ये एक हौलनाक फैसला है जिसके नताइज जो है वो अच्छे साबित नहीं होंगे। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह जो बाइडन जो है वो अपने फैसले पर कायम रहते हैं और किस तरह कामला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को जो है वो गलत साबित करने में मुआवन साबित होती हैं कि कामला जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अब एक बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को जो उनसे शिकायतें हैं वो दूर हो सके और जो बाइडन का जो एक अहम फैसला है उस पर जो है वो लोग उनको सराहा सकें। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कामला जो है वो किस तरह की जो है वो एक प्रेजेंटेशन देती हैं और किस तरह एक नायब सदर के तौर पर जो है वो काम करती हैं। बहरहाल जो बाइडन का जो फैसला सामने आना था वो ये है कि कामला हैरिस जो है वो इनकी नायब सदर हैं। ये तो थी आज की न्यूज अपडेट जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और ये कुछ अहम खबरें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो आज के हवाले से थी। और सबसे बड़ी खबर ये कि आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त 2020 यानी कि 2020 की जश्न आज़ादी हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं तमाम लोग मिलके। और
ہم نے جس طرح جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور جس طرح جشن آزادی کی تقریبات جو ہے وہ کرنی ہے، اس میں ہم نے ایس او پیز کا جو ہے وہ خاص خیال بھی رکھنا ہے. کل کی ہماری جو تقریب ہے یا کل کا ہمارا جو اسپیشل پروگرام ہے جشن آزادی کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکیں گے مینار پاکستان لاہور سے. اور مینار پاکستان لاہور سے جو ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، جس میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ سیاسی رہنما بھی ہوں گے. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سنگر بھی ہوں گے جو کہ پریزنٹ کریں گے ملی ترانے، ملی نغمے، اور ہم جو ہے وہ مل کر ایک جشن آزادی کا جو سما کل باندھنے والے ہیں مینار پاکستان لاہور سے، اس کا ایک سیٹ اپ اور چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کو کل سکرین پر نظر آ جائیں گی 9 سے 11. تو آپ نے میرا پروگرام دیکھنا جو ہے وہ بالکل نہیں بھولنا، اور مجھے اس کے بعد جو ہے وہ کمنٹ بھی کرنے ہیں. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج 13 اگست کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کے ویوز شامل ہیں جن کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی پارٹی سے ہیں. ان لوگوں سے ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جنہوں نے پاکستان نے جن کو نام دیا ہے، پہچان دیا ہے. مجھ جیسے بہت سے ایسے لوگ کہ جو باہر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں بینگ پاکستانی، کہ ہم پاکستانی اینکر ہیں، ہم پاکستانی ٹی وی چینل کے اینکر ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اور جتنا انٹرنیشنل لیول پہ میرا پروگرام جو ہے وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری مائنارٹیز کی بھی کہ جو میرا پروگرام جو ہے وہ شوق سے دیکھتے ہیں. بلکہ مجھے تو یہاں تک جو ہے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس پروگرام کا انگریزی میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ اس کو آن کیا گیا ہے. اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک انفارمیٹیو پروگرام کے طور پہ جو ہے وہ ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان، گڈ مارننگ ٹوڈے، جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں میری محنت شامل ہے، میری پوری ٹیم کی محنت شامل ہے، ہمارے چینل کی ایفرٹ شامل ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ٹی وی ٹوڈے کا نام جو ہے وہ ہمارے مارننگ شو کے نام سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے جو ہے ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ مارننگ شو پیش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ جناب ہم انٹرسٹنگ نیوز بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. کچھ ہمارے پاس جو ہے انٹرسٹنگ خبریں بھی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ میں نیشنل انٹرنیشنل نیوز کی بات کرتی ہوں، وہیں پہ کچھ انٹرسٹنگ خبریں بھی میرا جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. تو اس انٹرسٹنگ نیوز میں جناب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ورچوئل ریالٹی اینک ہے ایک، جو کہ ایک حیرت انگیز ٹیکنالوجی سے جاگنگ کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے. اب یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ورچوئل ریالٹی اینک جو ہے وہ کام کرتی ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی تفصیل میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور تفصیل یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ جاگنگ کے بڑے شوقین ہیں. وہ جاگنگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور کسی بھی ساتھی یا دوست کے ساتھ جو ہے وہ باہر جا کر جاگنگ کرنا اور ورزش کرنا جو ہے وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. تو جناب ایک جانب تو جاگنگ میں دلچسپی بڑھتی ہے اور دوسری جانب ورزش کی تحریک پیدا ہوتی ہے. لیکن اب آپ کو بار بار کسی دوست کو بلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بس ایک اینک لگائیں تو میدان میں آپ کا ساتھ دینے والا دوست نمودار ہو جائے گا. جی ہاں، اس ایجاد کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دوڑتے ہوئے جلدی نہیں پاتا، اور دوڑنے والا اپنی صلاحیت میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے. وہ کس طرح سے کہ یہ اینک آپ نے لگا لی ہے، آپ کو اپنے سامنے، یعنی کہ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ گلاسز لگا لی ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دوسری پرسنالٹی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اور وہ آپ کو جاگنگ میں اور آپ کی ورزش کرنے میں جو ہے وہ مدد دے رہی ہے. تو اس اینک اور نظام کو جو ہے گوسٹ ایسپریس کا نام دیا گیا ہے. گوسٹ ایسپریس جو ہے اس وقت میں کراؤڈ فنڈنگ کے عمل سے گزر رہا ہے، اور یہ انوکھا خیال امریکی نوجوان عبد الرحمان بھٹی نے پیش کیا ہے، مسلم ہے. اور اس خاص اینک کو ملی جلی حقیقت یا آکسائڈر ریالٹی کا نام بھی دیا گیا ہے. اب تک لوگوں نے کل $65,000 کی رقم بطور فنڈنگ دی ہے. واضح رہے کہ اس کے موجد جو ہے عبد الرحمان جو ہے وہ اس میں ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ورچوئل ریالٹی اینک کا نام دیا ہے. اور یہ ایک ایسی اینک ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس اینک سے ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوسری پرسنالٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جاگنگ بھی کر رہی ہے اور ورزش بھی کر رہی ہے. تو یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ ایک ایجاد ہے جو کہ یورپ کی اور امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ کیونکہ جاگنگ کے بڑے شوقین ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں. پاکستان میں تو ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. پاکستان میں اگر یہ اینک جو ہے وہ آ جاتی ہے تو لوگ یہاں پر ویسے ہی اس اینک کو جو ہے وہ پہن کے جو ہے وہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سامنے کوئی اور بھاگ رہا ہے، اور اس پر مختلف تبصرے ہوں گے اور مزاحیہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بن جائیں گی. پاکستانی قوم تو ایسی ہے کہ وہ تو ذرا سی چیز کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ لوگ کریٹو کام کرتے ہیں،
اور یہ کریٹو کام جو ہے یہ پاکستانی کا ہے، ایک مسلمان کا ہے. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ مسلمان جو ایک آپ اس کو سائنسدان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ایک ریالٹی اینک کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنے والے پرسن بھی کہہ سکتے ہیں. یکسٹڈ ریالٹی کا نام اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ انوکھا خیال امریکی نوجوان عبد الرحمان بھٹی نے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو یہ عبد الرحمان بھٹی کی ایک جو کاوش ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ایک بہترین چیز ہے جسے ورچوئل ریالٹی اینک کا نام جو ہے وہ دیا گیا. ایک حیرت انگیز ایجاد ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جناب یہ تو تھی آج کی نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائیں. اب ہم 13 اگست کے حوالے سے اور خاص طور پر جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے کچھ شامل کریں گے پروگرام میں میسیجز، اور آپ کو بتائیں گے پاکستان کی جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہم کریں گے. تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہم ریلیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن ابھی ایک اور اہم خبر میرے پاس آئی ہے. اچھا جی، یہ بھی خبر میرے پاس آئی ہے اڑتی اڑتی، تو یہ بھی جو ہے وہ ہم پروگرام میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ذہین اینٹیں اور بجلی محفوظ کرنے والی جو یہ اینٹیں ہیں وہ ایجاد کر لی گئی ہیں. اور یہ کہاں ایجاد کی گئی ہیں؟ سینٹ لوئی میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں شعبہ کیمیا کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جولیو ڈی آرکی اور ان کے ساتھیوں نے بھٹے میں پکی ہوئی سرخ اینٹوں پر ایک خاص نامیاتی پالیمر کے بخارات سپر جو ہے وہ جمع کیے ہیں، جس کے بعد وہ توانائی ذخیرہ کرنے والی ایک آٹے میں تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں اینٹیں ذرا چیک کریں. یہ ایک پیسٹر جو ہے وہ بھٹے میں پکی ہوئی سرخ اینٹیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں تعمیراتی مقاصد کے لیے عام استعمال ہو رہی ہیں، اور ان کی نامی ایک مرکب کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہے، اور آئرن آکسائڈ سرخ رنگت کا دوسرا نام ہے. یہی زنک ان اینٹوں کو زنگ اور جو دراصل بجلی ذخیرہ کرنے کے قابل بنانے میں اہم ترین جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. اچھا، یہ جو اس میں ریڈش نظر آ رہی ہے نا آپ کو، کچھ اینٹوں پہ آپ کو جو وہ بڑی ریڈش سی نظر آتی ہے، اس کو آئرن آکسائڈ کہتے ہیں. اور یہ ریڈش کو جو ہے وہ اینٹیں جو ہے وہ تمام دنیا میں جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اور یہ ایک نامیاتی پیڈورٹ ڈاکٹر جولیو ہے جو پچھلے کئی سال سے مرکب پہ تحقیق کر رہے تھے، مصروف تھے، اور ان کی تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور بجلی محفوظ کرنے والی ذہین اینٹیں ایجاد کر لی گئی ہیں. یہ ذہین اینٹوں کا نام دیا گیا ان کو. اور اپنے تحقیقی مقالے میں تازہ کامیابی کا احوال بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں سرخ اینٹوں کو 160 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا گیا، اور پھر اسی درجہ حرارت پر انہیں پیڈوت کے بخارات میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بجلی محفوظ کرنے والی ذہین اینٹیں جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایسی ذہین اینٹیں سب جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ بجلی محفوظ کرنے میں جو ہے وہ معاون کردار ادا کر سکیں. اسی کے ساتھ دوسری اہم خبر، ایک اور بھی میرے پاس انٹرسٹنگ نیوز ہے جناب. یہاں پہ بھارت میں گستاخانہ فیس بک جو پوسٹ ہے اس پر ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اور پولیس کی فائرنگ سے 3 افراد جو ہے وہ اس میں جاں بھاگ بھی ہوئے ہیں. یہ کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے رہیں کہ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلور میں کانگریس کے مقامی رہنما کے رشتہ دار نوین نے فیس بک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز پوسٹ کی، جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور شہریوں نے کانگریس کے MLA کے گھر پر شدید احتجاج کیا اور پوسٹ کرنے والے شخص کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا. پولیس کی جانب سے حساس معاملے پر جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر علاقہ مکین مشتعل ہو گئے، اور شہریوں نے تھانے کا گھیراؤ کر لیا. پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور براہ راست گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے. اہم واقعہ جو پیش آیا سوشل میڈیا پہ، گستاخانہ فیس بک پر جو ہے وہ پوسٹ جب یہ کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہنگامے جو ہے وہ سامنے آ گئے، پولیس کی فائرنگ سامنے آئی، 3 افراد جہاں بحق ہو گئے وہاں پر. اور بھارت میں یہ گستاخانہ جو خاکے ہیں اس پر جو مسلمانوں کا غم و غصہ، آپ یہ حالات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے ان کے گھر کے باہر، اور مسلمانوں نے کس طرح غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا. تو ایسی پوسٹ جو ہے وہ نہیں شیئر ہونی چاہیے. کوئی بھی، ہم بالکل بھی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مان سکتے کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پوسٹ جو ہے وہ شائع کی جائے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اور کسی بھی مذہب کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی اگر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اسلام کے حوالے سے بھی کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے آخری نبی کے حوالے سے بھی کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک ہم کسی چیز کو سمجھ نہ لیں، پرکھ نہ لیں، اس بات تک جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے. تو اسی وجہ سے یہ ہنگامے اور یہ غم و غصہ جو ہے وہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ پوسٹ لگانے کی وجہ سے ہوا، اور بھارت میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس سے بعد میں پولیس کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق بھی ہو گئے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ
ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो तारीख क्या है और किस तरह से हम पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो है वो आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है वो एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। कामयाब लोग कामयाब कैसे होते हैं? क्योंकि वो हार नहीं मानते, नतीजे की परवाह किए बगैर अपने मकसद को सामने रखते हैं। इसीलिए फैमिली टुडे में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की मिन्नत जो मुल्क हमें हासिल हुआ है और जितने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां जो है वो इस मुल्क के लिए जो है उन्होंने दी हैं, और इस मिट्टी में जितने हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, शायद आज हम उनका जो है वो 1% भी जो कर्ज है हम पर वो अदा नहीं कर सकते। जो अपना खून देकर कर्ज अदा किया गया इस मिट्टी को हासिल करने के लिए, आज हम सारे मिलकर भी चाहें तो शायद हम उस तरह इन सब शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश नहीं कर सकते कि इनकी काविशें इतनी बड़ी हैं कि ना मेरे पास अल्फाज मौजूद हैं और ना ही हमारे पास जो है ऐसा सलीका या कोई ऐसा तरीका मौजूद है कि जिससे हम जो है वो इनको खराजे तहसीन पेश कर सकें। लेकिन अपने बसात के मुताबिक जो भी हम पाकिस्तान के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कर सकें, तारीख के लिए कर सकें, और जिस तरह कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज किया और जिस तरह इस तहरीक को लेकर आगे बढ़े, उस वक्त कायदे आज़म जैसी पर्सनैलिटी का सामने आना, लियाकत अली खान का उनके साथ खड़े होना, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जो है वो एक ख्वाब तस्वुर करना, एक इस्लामी रियासत का वजूद में आना, ये सब इतना आसान नहीं था जितने आसानी से मैं ये सब चीजें बता रही हूँ। पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। आज हमारे यंगस्टर्स को इन सब चीजों के हवाले से पता ही नहीं, हमें अपनी तारीख के हवाले से हम जानना चाहते ही नहीं है। हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, हम सोशल इश्यूज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान पे हम बिलोंग करते हैं, जिस पाकिस्तान में ये हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। हमें ये तो पता है कि कायदे आज़म ने जो है वो पाकिस्तान बना दिया, लियाकत अली खान ने उनकी हेल्प कर दी और अल्लामा इकबाल ने जो है वो इसका ख्वाब देख लिया, लेकिन क्या हमें ये पता है कि इन सब चीजों के पीछे कितनी जद्दोजहद आज़ादी शामिल थी? उस वक्त दो कौमी नजरिया पेश करना इतना आसान नहीं था। हिंदुओं का राज था, अंग्रेजों की हुकूमतें थी, वहां पे खड़े होकर किसी दलेर शख्स का ये कहना कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का कयाम होना चाहिए, ये इतना आसान नहीं था। ये कोई डिटर्मिनेंट बंदा ही कर सकता था, ये कोई ऐसा शख्स ही कर सकता था जो सच और हक का नारा बुलंद करके जो है पाकिस्तान के परचम को गाड़ कर ये साबित कर सके कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आजाद रियासत है। और ऐसा हुआ। तारीख इस बात की गवाह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत की तरह जो है वो सामने आया, सांस लिया। अब अगर इसके हम कानून की बात कर लें कि इसमें कानून जो है वो कब जो है वो इसमें नाफिज किया गया या किस तरीके से जो है वो इसमें, तो आपको ये बताती चलूं कि इसकी जो तारीख है इसमें कदीम तरीन जगहें शामिल हैं पाकिस्तान में। और जब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी वस्ती एशिया और इस्लामी जो है मगरबी एशिया के लिए दिफाई तौर पर अहम जो हिस्से हैं इसमें वाक़िया है। 21 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। ना सिर्फ ये बल्कि 650 मील की साहिली पट्टी है जो बहरा अरब से मिलती है, और पाकिस्तान के मशरिक में भारत, शुमाल मशरिक में चीन, मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़िया है। पाकिस्तान को शुमाल में एक तंग खान राहदारी ताजिकिस्तान से जुदा करती है, जबकि इस मुल्क की समंदरी सरहदी हदूद अमान के समंदरी हदूद से भी मिलती हैं। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके कदीम तरीन दुनिया में वो इलाके थे जिनमें मोहनजोदाड़ो, इंडस और सुइज़लाइजेशन, मेहरगढ़, टेक्सला, ये तमाम चीजें जो हैं वो शामिल हैं। जब इस सल्तनत मुगलिया के हवाले से जो है वो बात की जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान जिस तरह से जो है वो कामयाब हुई, इसकी बात की जाती है। 14 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी नसीब हुई उसकी बात की जाती है। तो इस्लामी रियासत जो कायम हुई वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला कानून अपनाया। 1956 में पाकिस्तान का पहला कानून आया और 1971 में एक खाना जंगी के दौरान इसका मशरकी जो हिस्सा था वो अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया।
पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत के तहत तो चलता रहा, लेकिन इसके 4 सूबे और कुछ वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम जो इलाके थे, ये मुल्क लसानी और कौमी तौर पर मुख्तलिफ अक़वाम का इलाका पाया गया। इसका जुग्राफिया भी कुछ इसी तरह का था कि इस खत्ते में जो मुश्तमिल थे, पाकिस्तान दुनिया का एक अहम ताकतवर मुल्क है। इस वक्त हम जिस जगह बिलोंग कर रहे हैं, हम उन ममालिक की सफ में शामिल हैं जो पाकिस्तान के ताकतवर जो पूरी दुनिया में जो ममालिक इस टाइम बिलोंग कर रहे हैं, ताकतवर ममालिक में जो है पाकिस्तान का जो है वो शुमार होता है। अभी हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, जिनका पाकिस्तान की तारीख पर एक गहरा तज्जिया है, दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़े तरीके से पाकिस्तान की तारीख को बेहतर तौर पर जो है वो समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में जो है वो एक आज़ाद मुल्क की अहमियत क्या है। तो हमें ज्वाइन किया है जनरल साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब जो हैं वो हमें अभी ज्वाइन करते हैं, तो हम उनसे जो है वो बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, कि वो हमें पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो है वो किस तरह जो है वो आगाह करते हैं और किस तरह हमारे साथ जो है वो उनका एक जो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा जो है वो उनकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कैसे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो रिटायर जनरल अमजद शुएब साहब से जो है वो पूछेंगे। जैसे ही वो हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे जो है वो बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो चीज़ा पॉइंट्स जो है वो बता रही थी, जो उस वक्त की सिचुएशन थी कि जब पहला कानून नाफिज हुआ, जब पहले इदारे बने और ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को एक पूरी प्रॉपर इस्लामिक जमहूरियत कंडीशन के तौर पर जो है वो लाया गया, ये सब चीज़ें जो है वो इतना आसान नहीं था करना। उस वक्त में इस तौर पर जो है वो वापस आना और इस चीज़ पर स्टैंड करना बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट था। और ये सिचुएशन जो इस तरह से कहते हैं ना कि मुसलमाना ने बरे सगीर जो थे उस वक्त वो हिंदुओं के कब्जे में थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था। ये जो सारा इलाका था ये अंग्रेज़ों के कब्जे में था, हिंदुओं के कब्जे में था। उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है वो इबादत की जगहें बनाई थी, वो अपने तौर तरीकों से ज़िंदगी गुजारते थे, मुसलमानों को कुछ नहीं समझते थे। मुसलमानों को जो है वो एक बहुत ही हकीर तसव्वुर किया जाता था। मुसलमानों का कोई कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद ही नहीं था। और जब अल्लामा इकबाल ने जब इसका ख्वाब देखा था तो उन्होंने ऐसा ही ख्वाब देखा था कि मुसलमानों का एक अपना अलग मुल्क हो जहाँ पर मुसलमान जो है आज़ादी के साथ जो है वो सांस ले सकें। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ अब हो रही हैं और हम एक आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो बनती हैं, इस्लामी जमहूरिया के तौर पर जो है वो ये पाकिस्तान जो है वो इस्लामी खित्ते में रोनुमा हुआ और आज पाकिस्तान बहुत से ममालिक के लिए ऐसा खतरा है कि वो डर के मारे जो है वो बौखलाहट में इस तरह के काम भी करते हैं कि पाकिस्तान का डर और खौफ उनकी आंखों में नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ताकतवर ममालिक की सफ में शामिल है, बेशक तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है, लेकिन दिफाई तौर पर, अस्करी तौर पर हम इतने मजबूत हैं कि हमारी फौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन तरीन अफवाज में से एक है। हमारी बर्री फौज हो, बहरी फौज हो या हमारी कोई भी फौज हो, हम बिलोंग कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, एक ऐसे लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं कि जहां पर हम जो है वो प्रोमिनेंटली अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं बींगा पाकिस्तानी। और ये इतना आसान सब कुछ नहीं था। इसमें जो जो पार्टीज आई, जो जो लोग आए, उन लोगों ने अपने तौर पे पाकिस्तान को संवारने, सजाने या बिगाड़ने की कोशिश जो है वो जारी रखी। इसमें जो हुकूमतें रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, इसमें जो है वो अस्करी हुकूमतें रही, इसमें जो है वो जमहूरी हुकूमतें रही और ख़ास तौर पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस हुकूमतों पर राज किया। अगर आप कहें जमहूरियत की बात करते हैं तो सिविल हुकूमतों की बात करते हैं। अगर हम मिलिट्री हुकूमत को जो है वो छोड़ दें, अस्करी हुकूमत को, कि उनकी कितनी हुकूमतें रहीं, तो हम अगर बात कर लें सिर्फ सिविल हुकूमतों की, तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बड़ी जमातें रहीं जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को चलाने में और इसके मामलात को और इसके इदारों को, सिलसिलों को जो है वो करने में जो है वो अहम किरदार अदा किए। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात के तौर पे पाकिस्तान में उभर कर जो है वो सामने आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात बनकर जो है वो सामने आई और पूरी दुनिया ने जो है वो इसको तस्लीम किया। आज भी ये दो बड़ी जमातें जो है वो पाकिस्तान की अहम जमातों में कंसीडर होती हैं। आज ये अपोजिशन में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी
उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया, क्या आज की हुकूमतें भी उस तरह ही काम कर रही हैं? क्या हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हम वैसा ही देख रहे हैं जैसा हमारा इकबाल का पाकिस्तान, जैसा उनकी सोच का पाकिस्तान था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसा हमें पाकिस्तान दिया था जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात थी, जहाँ पे हम डिसिप्लिन को फॉलो करते जो है वो नजर नहीं आते, जहाँ पे हमारी यूनिटी जो है वो नजर नहीं आती, जहाँ पे हम फेथ पर जो है वो हमारी चीजें जो है वो डगमगाती हुई जो है वो नजर आती हैं? क्या ये वही इकबाल का पाकिस्तान है? क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है? ये सारे सवाल मेरे उन पार्टीज से हैं जो पार्टीज पाकिस्तान में हुकूमत करके जा चुकी हैं। बल्कि मैं आपको कहूंगी कि हमें जो है वो किसी भी पार्टी से, जी अभी हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो हैं सादिया सुहेल साहिबा, उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख पर जो है वो जाहिरी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब झंडा जो है वो लहरा रहा है पाकिस्तान के झंडे के साथ। तो इस वक्त में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती है और कैसे जो है वो करना चाहती हैं, तो ये हम सादिया सुहेल साहिबा से जो है वो पूछते हैं। और खास तौर पे 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल मैसेज भी हम उनका जो है वो लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी खुश रहिए। आज 13 अगस्त के मौके पर जाहिर है कि कल हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान, पाकिस्तान डे मनाएंगे और तैयारियां तो आज से ही शुरू हैं। बिल्कुल। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? मुल्क को सजाने के हवाले से क्या तैयारियां हैं? हम ये आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया नबिया, तो मुझे ये अपना प्लेटफॉर्म देने का कि जिससे मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। जी, आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, बिल्कुल इन एडवांस, और इतनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा हम अपने कश्मीरी भाइयों को, फलस्तीन के बहन भाइयों को देखकर लगा सकते हैं। बिल्कुल कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा, हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। सही। और ये हमारे बड़ों की मेहनतों, कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और कायदे आज़म की अनथक मेहनत और उनके साथ लाखों लोगों की कुर्बानियां और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। और अल्लाह ताला ने हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास फरमाइश पे 22वीं शब को ये मुल्क दिया। बिल्कुल। अच्छा, हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, हमारे बड़ों ने बेइंतहा कुर्बानियां दी। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम मुसलमान और उसमें रहने वाले और दूसरे मज़ाहिब के लोग एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे अपने तमाम आज़ादी के साथ, जो उनको मजहबी आज़ादी हो, शख्सी आज़ादी हो, हर किस्म की आज़ादी, अमन और शांति के साथ इस मुल्क में आबाद रहें। इसके आसमान के नीचे हर बच्ची की इज्जत, बच्चे की इज्जत महफूज हो, जान महफूज हो। और ये वो खूबसूरत मुल्क है कि जिसमें 4 मौसम है, पहाड़ियां हैं, मैदान है, दरिया है, रेगिस्तान है। अल्लाह ने इतना हसीन हमें तोहफा दिया और बहुत खूबसूरत जो इसके पीछे एक विजन था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो कि इस्लाम का किला हो। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इंसानियत के सबसे नजदीक तरीन है और दीगर मज़ाहिब की इज्जत करता है और उनको इज्जत देने का बयान भी करता है। और सादिया साहिबा, हमारा झंडा भी तो यही साबित करता है ना, हमारा ग्रीन रंग जो है वो मुसलमान है और व्हाइट कलर जो है वो हमारी जो दूसरी माइनॉरिटीज यहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल उनकी भी पूरे इक्वल राइट्स है। और मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ हुआ क्या कि कायदे आज़म लाकर अली खान के बाद हमारा मुल्क ऐसे हमारी सियासी जमातें बनती चली गयी। कभी हमें माशाल्लाह ने लूटा, कभी सियासी जमातें आई तो वो एक अपने एजेंडे पे आई। सही। हर एक का अपना एजेंडा था कि हमने इस मुल्क से लेना क्या है। सही। हमने इस मुल्क से क्या लेकर अपनी जेबें बढ़नी है। किस्मत ये है और इस वजह से इस मुल्क को आज तक इतना लूटा गया। मैं तो समझती हूँ कि ये तो अल्लाह के नाम पे इस मुल्क को खास करम है जो अभी तक ये कायम व दायम और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि आज इस पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में एक ऐसा लीडर मैसर है जो, देखिए मैं ये नहीं कहती कि हम दूध की नहरें बहा देंगे और
دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے گی. ہم نے چیزوں میں بہتری لانی ہے. عمران خان وہ انسان ہے کہ جس نے اگر پاکستان نے اس کو نام دیا ہے تو اس نے پلٹ کر پاکستان کے لیے شوکت خانم بنایا, نمل یونیورسٹی بنائی, دنیا میں ورلڈ کپ لے کے نام اونچا کیا. آج پرائم منسٹر کی حیثیت سے پوری عالمی دنیا میں پاکستان کا نام اپنی بہترین خارجہ پالیسی اور اپنی شخصیت کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے, ایک نام اور بہادری اور دلیری کی وجہ سے آج کشمیر جو ہمارا شارک ہے اور آج آفیشلی ہمارے نقشے میں شامل ہو گیا. بالکل خاندانہ قدم تھا اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. بالکل اس میں الحمدللہ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کرے کہ میری وزیر اعظم کی جدوجہد تھی اور انشاءاللہ کوئی بھی چیز اپنی شارک کے بغیر سلامت نہیں رہتی. بالکل بالکل صحیح. تو ہم اپنی شارک مودی سے جو ایک میں سمجھتی ہوں آج کے دور کا دجال ہے, اس سے اپنا کشمیریوں کو واپس ان کی آزادی حق رائے دلا کے دیں گے. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کی اذیت اور تکلیف, ابھی ہمیں کووڈ-19 آیا اور پوری دنیا کا بھید کھل گیا. سب اپنے گھٹنوں پہ آ کے اللہ نے بتا دیا کہ سپر پاور کون ہے. ایک چکنائی کا چھوٹا سا ذرہ جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا, اس سے آپ آ کے بے بس ہو گئے, آپ گھروں میں قید ہو گئے. آپ کو پتا چلا کہ کیسے تنہائی کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو ایک سال سے کشمیریوں کو کیا ہوا ہے ظلم و جبر کی انتہا ہے. 365 دن ہو گئے. صحیح, اس سے بھی زیادہ. بچیوں کی عصمت زری, بچیوں کی اور بچوں کے ساتھ ان کی بینائی محروم کی جا رہی ہے. جو ظلم اور روز مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں. یہ آج عالم اسلام کہاں بیٹھا ہے؟ آج یہ دنیا کو آپ سب سے عالم اسلام اکٹھا ہو جائے گا تو جتنے تیل کے ذخائر تمام یورپین کنٹریز ڈپینڈ کرتے ہیں عالم اسلام پہ, تو آج ان کو پکنی کا نام جایا جا سکتا ہے. آج کشمیر کی اور فلسطین کی آزادی کی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس بات کو لوگ بولنے سے پچھلی حکومتیں مودی سرکار کو اپنا دوستی نبھاتی رہی. ان کی والدہ کو ساڑیاں تحفے میں دیتے رہی اور انڈیا جا کے کشمیری حریت پسند رہنماؤں سے تو نہ ملی, لیکن ہیما مالنی سے ضرور ملی اور ان کی تاریخ. اور یہ چیزیں الحمدللہ میں اس بات سے مجھے فخر ہے کہ میں اس لیڈر کی, قائد اعظم کو یہاں تو میں لیڈر مانتی ہوں, ان کے بعد سیاسی طور پہ میں اگر کسی کو سمجھتی ہوں تو وہ عمران خان ہے, جو وہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا اس پاکستان کو کرپشن فری بھی بنائیں گے. اس پاکستان میں بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی. اس دنیا میں ہر ایک کو برابر کے حقوق ملیں گے. ایک نصاب ہوگا, انصاف سب کے لیے ہوگا. اللہ نے چاہا انسان کی نیت اچھی ہو, محنت کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی دینا اللہ کا. تو میری تو اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. بالکل یہ نہ کہیے کہ اس نے یہ کیا تو میں کیوں کروں. آپ نے کیا کیا, آپ کو یہ جواب دینا ہے اللہ رب العزت کو. دیکھیں جب عزت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو بڑے دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. بڑے بڑے دیو ہیکل چرند پرند تھے. ان میں ایک ننھی سی چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی بھرتی تھی اور آتش نمرود میں ڈال دیتی تھی. تو بڑے بڑے دیو ہیکل پرندے ہنسے کہ تیری چونچ کے پانی سے آتش نمرود مٹے گی. اس نے کہا نہ مٹے, لیکن روز حشر جب میں اپنے اللہ کے آگے روبرو ہوں گی تو میں یہ بتانے کی جو ہوں گی نا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. اللہ میں تماشائی نہیں بنی تمہاری طرح, ظلم کو ہوتا دیکھا نہیں. تو وہی ہم کام کرنے جا رہے ہیں. ہم بے شک چھوٹی چڑیا گئی, لیکن مجھے یقین ہے جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو اور نیت نیک ہو تو اللہ اس کو کامیابی ضرور دیتا ہے. میرا پاکستان انشاءاللہ دنیا میں تمام ممالک کو لیڈ کرے گا اور قیامت اسلام کا قلعہ بنے گا. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. جو ہیں وہ جھنڈے لے رہے ہیں, جھنڈے لے رہے ہیں, اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگا رہے ہیں. میں خود حیران ہوں اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بڑے بڑے بچے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں,
وہ اپنے گھروں کے جھنڈے وہ خود لگائے گا. اس دفعہ جذبہ زیادہ بلند اس وجہ سے بھی ہے سمیرا صاحبہ کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اندر بہت زیادہ ڈپریس ہو چکے تھے. ایک یہ آزادی کا دن جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گا کہ جس دن ہم جو ہے وہ آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے اس کووڈ سے بھی آزادی جو ہے وہ ملی ہے نا لوگوں کو, تو جذبے جو ہے وہ اور بلند ہو گئے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان کے خاص پنجاب کے اندر جو ہے وہ میوزیم کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. لوگوں کو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کیسے حاصل ہوا, اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور تقریبات بھی ہو رہی ہیں 11 اگست سے لے کر 14 اگست تک پنجاب کے اندر. یہ ساری چیزیں ہیں. سب سے دوسری امپورٹنٹ بات اس دفعہ پنجاب حکومت نے جو ون ویلنگ کے اوپر جو سختی سے اقدامات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہر سال جو ہے ون ویلنگ کے اوپر بہت سارے ہمیں حادثات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. لاہور میں خاص طور پر مار روڈ کے اوپر, گلبرگ پہ, علامہ اقبال, ان چاراہوں پہ خاص طور پہ جو پولیس جو ہے اس کی تعیناتی کی جا رہی ہے تاکہ ون ویلنگ کا جو شو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ جشن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ شور شرابہ کریں. یہ ایک میسج دینا ہے. ہم لوگوں نے اس جشن آزادی کے اوپر پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں, تو ہم کچھ اچھا کر کے میسج جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں کہ ہم جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں, نہ کہ ہم ون ویلنگ کر کے جو دنیا کو دکھائیں کہ ہم یہ سٹنٹس جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لاہور کے علاوہ باقی ڈسٹرکٹ میں بھی ون ویلنگ کے اوپر جو ہے اسپیشل پولیس کو وہ تعینات کیا جا رہا تھا کہ جشن آزادی کے خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس کو قدم لگایا جائے تاکہ ہمارے جو نقصانات ہیں, حادثات ہیں, اس پہ کم سے کم کیا جا سکے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں پچھلے سال جو ہے جن ماؤں کے اکلوتے بیٹے تھے وہ اس ون ویلنگ کے جو جشن آزادی کے اوپر ہے ان کے حادثات ہوئے ہیں, دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, تو وہ تو ان ماؤں سے پوچھیں کہ ون ویلنگ کے جو نقصانات ہیں وہ کیا نقصانات ہیں. صحیح بات ہے. تو ایز اے اسٹیٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب اس پہ خاص طور پر بہت اچھا اقدام ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی, گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی بہت بہترین اقدام ہے کہ آپ لوگوں نے ون ویلنگ پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی, اور جو بھی کوئی ایسا کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آ گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. بالکل کیجیے. بچے جو ہے وہ جشن آزادی منانے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں, آزادی کو زیادہ ہی منانا شروع کر دیتے ہیں جس میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو اس ٹائم میں سی ایم صاحب کی طرف سے یہ بڑا اچھا جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو سامنے آیا ہے. کم سے کم لاہور کی سڑکوں پر یا پنجاب کے مختلف جو ہے وہ اضلاع ہیں, جو شہر ہیں, جو علاقے ہیں, وہاں پر کم سے کم ون ویلنگ سے جو ہے وہ یہ اموات تو نہیں ہوں گی, بچے اپنی جان سے تو نہیں جو ہے وہ جائیں گے. مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کیا پتا کہ بچے باہر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں. بہت اچھا اقدام ہے. اس کے علاوہ ہمیں بتائیے کہ تقریبات کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ کل 14 اگست کے حوالے سے تقریبات گورنر ہاؤس میں یا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا کہاں کہاں جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے, کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے, یا پھر جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے طور پر SOPs کو فالو کرتے ہوئے, یا پھر ابھی جو ہے وہ یہ تقریبات نہیں ہوں گی, صرف چھوٹے پیمانے پر